السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول نے۔ سامعین اکرام، کبھی کوئی ہمیں نمبر دیتا ہے تو اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بھائی غلط نمبر دے بیٹھتا ہے، حالانکہ اس سے بھی اللہ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سنیے گا، ریکارڈنگ پوری سمجھ میں آ جائے گا میں کیوں بول رہا ہوں۔ کہ ایک بھائی نے ان کا نمبر ہمیں دیا اور ان کو کہا کہ اہل حدیث کے عالم ہیں، اور یہ جو ہے عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانے کے تعلق سے انہوں نے حدیثیں وغیرہ بھیجی تھیں۔ تو میں نے ان کو کال کرنے کے بعد میں تو اسی ٹاپک پہ بات کر رہا تھا، لیکن اتفاق سے کیا ہوا کہ یہ عالم تو ہے، لیکن ان کا جو عقیدہ ہے نا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لی جائے، اور کسی کے بھی پیچھے جو ہے اپنی عبادت کر لی جائے۔ تو ان کو سمجھانے کے بعد ان سے بات چیت ہوئی۔ الحمدللہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد جو ہے شیعہ ہو یا بد مذہب جو بھی ہو، ان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، سنی حنفی بریلوی کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا۔ اور حالانکہ یہ سفر میں تھے تو آخری میں یہ مجھ سے اجازت لے کر کے چلے گئے، لیکن فائدہ دیکھیے کتنا ہوا کہ جو شخص جو عالم ہے اور عالم دین ہے، ان کا بھی جو ہے اگر وہ علم پر توجہ نہ دیں اور حدیث پر توجہ نہ دیں تو وہ بھی دیکھیے کس طریقے سے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا اچھے لوگوں کا جو ہے کہیں اگر اس زبان میں کہیں کہ اچھے لوگوں کو جو ہے تیل نکل جاتا ہے تو یہ برا نہیں ہوگا۔ اچھے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو اچھے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں قرآن اور حدیث کے جو ہے مسئلے مسائل کو، عقیدے کو۔ تو اسی طریقے سے صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کر لیا اور ہو گیا، نہیں، اس کے جڑ تک جانا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ تو دیکھیے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ سے بد مذہب کے پیچھے جانے کی توبہ بھی کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان سے بات کر کے مزہ بھی آیا، اچھا بھی لگا، اور دل بھی خوش ہوا کہ ہمارے ذریعے کسی کی اصلاح ہوئی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ریکارڈنگ کو آپ لوگ سنیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اپنے دوست یار احبابوں تک پہنچائیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اسلم شیخ صاحب بات کریں حضرت؟ جی میں ہی بات کر رہا ہوں، اسلم شیخ۔ حضرت ماشاءاللہ آپ کے بیانات سنے تو آپ کا نمبر ملا۔ حضرت ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، اس کی وضاحت کر دیجئے تھوڑا سا۔ جی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ ہاں تو حضرت اس نے کفر کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس نے اگر 4-5 دن نماز چھوڑ دی تو کفر کرنے والا پھر کافر ہو جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو۔ جیسے حدیث میں تو یہی لکھا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی تو اس نے جان بوجھ کر تو اس نے کفر کیا۔ جی، تو اب اس حدیث کو کیسے لیں گے حضرت؟ یہ جو مسلم ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، کفر میں نہیں۔ تو لیکن حضرت یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے کفر کیا۔ ہاں، تو کفر کے 3 معنی ہیں۔ اچھا، کفر کا ایک معنی ہے چھپانا، اچھا، اور ایک جو ہے جس سے دل سے انکار کرنا۔ اچھا، دل میں نہیں ہے لیکن دل سے انکار کرنا، دل شرع صدر، دل سے انکار کرنا۔ اچھا، پھر چوتھی چیز ہے پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا۔ اچھا، تو اب یہ کس میں کہاں لکھی ہے؟ نہیں، یہ ہم قرآن مجید کے آیتوں میں غور کر کے یہ چیزیں ہم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ مفتی جو لوگ ہیں، مفتی کا کورس کیے ہیں، اچھا وہ کہیں گے۔ ہاں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، ہم بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، آپ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو جیسے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ جو حدیث ہے بخاری کی کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، تو اب ہم اس حدیث کو تو پڑھیں گے لیکن ہم اس پر استدلال جو ہے وہ ائمہ کا دیکھیں گے۔ ہاں جی، ائمہ کا دیکھیں گے۔
अच्छा, तो जो अइम्मा कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। जी, जो अइम्मा कहेंगे वो मतलब एक्चुअली क्या है, इस पर इस्तक़लाल मुफ्ती लोग करते हैं। हाँ हाँ, वही अइम्मा वही से वही 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 अइम्मा, मुफ्ती, हाँ आलिम, जैसे मिसाल हाँ के तौर पर ताबई, तबे ताबई, है ना। हाँ, तो वो हाँ तो बड़े वो करते हैं, तो फिर वो इंसान को पूछते हैं, सामने लाते हैं, अच्छा, फिर कोई उसका दिल। हाँ, तो हजरत हाँ फिर जैसे अगर कोई इस हदीस को डायरेक्ट लेकर के हुज्जत करे कि नहीं भाई हम अइम्मा की बात को नहीं मानेंगे, हदीस कहता है कुफ्र किया तो कुफ्र किया, फिर उसके बारे में क्या हुक्म होगा? नहीं, तो फिर वो आखिरत में अल्लाह ही उनको संभाल लेगा। अच्छा जैसा अगर वो गलती पर है तो अल्लाह माफ करेगा, अच्छा अगर सही पर है तो अल्लाह अच्छा। ये करेगा। तो ऐसा वो बात है। मतलब जैसे अगर इस हदीस को कोई ये कहेगा कि नहीं भाई हम इसको ऐसे ही मानेंगे, हम किसी अइम्मा या मुहद्दिस या मुफस्सिरीन या ताबई, तबे ताबई की बात को नहीं मानेंगे, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो अहले सुन्नत वल जमात से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमको आपकी कोई भी हदीस है ना जी 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 जी, कोई भी हदीस है तो हम उस हदीस को, क्योंकि क्या हुआ है मालूम क्या, मौजू हदीसें भी हैं, ज़ईफ हदीसें भी हैं और सही हदीसें भी हैं, तो इनकी जो जांच पड़ताल होती है वो कुरान से होती है। अच्छा, तो कुरान से कुरान इस्तेदलाल करके मुहद्दिस बताते हैं। जी हाँ, कुरान से वो करके मुहद्दिस बताते हैं। अब ये कुफ्र को जो है हम सारे कुरान में तलाश करेंगे, और कुरान में अगर ऐसा आया है कि कुफ्र ही है तो फिर वो वही बात होगी। अगर नहीं आया है, दरगुजर का मामला आया है, कुछ गुनाहों की माफी का, जैसा सूरह जुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि तुम जमीन भर मतलब जितने भी गुनाह करके आओ, सारे के सारे गुनाह मैं माफ करूंगा। माशाअल्लाह। और हाँ, और कुछ जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह निसा में शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को मैं चाहूँ तो माफ करूंगा। माशाअल्लाह। तो हजरत ये आपने बहुत अच्छी वजाहत कर दिया, मैं बहुत परेशान था। तो हजरत जैसे आपने ये उसूल जो बनाया इस हदीस के लिए कि इससे इस्तेदलाल अइम्मा करेंगे, फुकहा करेंगे, मुहद्दिस करेंगे, मुजद्दिद करेंगे, उसी की बात को मानना है जी। तो हजरत ये बताइए कि फिर ये जो क्या कहते हैं ईदगाह में औरतों का ले जाना, जी, ईदगाह में औरतों का ले जाना, जबकि ये हदीस मुनक़ता है और बुखारी में है और हदीस सही है, उसके बाद हजरत उमर फारूक के दौर के बाद औरतों का मस्जिद में और ईदगाह में ले जाना बंद कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है। इसको तमाम मुहद्दिस, मुजद्दिद, यहाँ तक के सहाबा की बड़ी जमात, उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अमीर माविया और ये बड़ी जमात, अहले बैत की बड़ी जमात से मना हो गया। तो अब आप कह रहे हैं कि हम इस इज्मा को नहीं मानेंगे, हम हदीस को मानेंगे, तो फिर आप पर क्या उसूल का हुक्म लगेगा? देखिए, एक हदीस है और भी। मैंने क्या बोला अभी, आपने जो उसूल बनाया ना हजरत कि हम मुहद्दिसीन को देखेंगे, मुजद्दिद को देखेंगे, फिर उसकी बात को मानेंगे। तो अब अभी आपने सुनिए, अभी आपने हमारे भाई से बात किया कि जो हुजूर की हदीस है तो हम हुजूर की हदीस को देखेंगे। तो मैंने आपके सामने ये जो बड़ी जमात का इजमा पेश किया इस हदीस को, ये हदीस मुनक़ता है। अब जो कानून बना है हजरत उमर फारूक के दौर के बाद, उस कानून पर अमल होगा। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं बुखारी की हदीस को मानूंगा और ये इजमा को नहीं मानूंगा, तो फिर तो आप गुमराही पर जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही है, इजमा को मानना चाहिए, गुमराही पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर क्योंकि इस किस्म की भी हदीस पाई जाती है कि अगर औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो उसको रोको मत। आगे भी पढ़वाया कुछ अल्लाह के रसूल ने। हाँ, रोको मत। और आगे क्या फरमाया? तो जब आएंगे अरे हजरत हदीस को पूरा पढ़ी, आगे क्या फरमाया? क्या फरमाया आगे बताइए? कि बेहतर है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े, उससे बेहतर है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े। इसी हदीस में है कि औरत अगर मस्जिद में आना चाहे तो उसे रोको मत, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े, और उससे भी बेहतर है कि घर के अंदर वाली कोठरी पे नमाज पढ़े। तो मोहतरम, आपने तो खुद देखिए जो उसूल बनाया, ये जो पॉपुलेट आप लोगों ने छपवाया था कि औरत को ईदगाह में ले जाने से ना रोको, हुजूर की हदीस आपने डाली थी बुखारी की, लेकिन आपने पूरे इजमा को छोड़ दिया और इस बुखारी की हदीस को डाल करके आपने अवाम को गुमराही में डाल दिया कि नहीं, इजमा को नहीं मानना है,
औरतों को ईदगाह ले जाओ। सुनिए सुनिए, मैंने कुछ नहीं डाला। नहीं, आपकी वॉइस आई है ना अभी मेरे पास, आपने पूरी वजाहत की है उसके अंदर कि हदीस में है, और बुखारी की हदीस भी आपने हमारे भाई को दी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपने बुखारी की इस हदीस पर ये उसूल बना लिया कि वो आदमी को क्या कहते हैं काफिर ना होगा, इजमा ने मना किया है, इस्तदलाल करके हमें बताया है, तो इस हदीस से हमें इस्तदलाल करके फुकाहा ने, साहबा ने ये बताया है कि ये हदीस मुनक़ता है, इस पर अब अमल नहीं होगा। जो कानून हजरत उमर फारूक के बाद बन गया कि औरत का मस्जिद में जाना, ईदगाह में जाना, मज़ार पर, कब्र पर जाना मना कर दिया गया, तो फिर आप इजमा को क्यों नहीं मानते? सामीन इकराम, रिकॉर्डिंग को बीच में रोक रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि हम लोग आप लोगों से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के फ़ोन आते भी हैं मेरे पास, तो दुआ सलाम करते हैं, लेकिन जब हम बच्ची के ताल्लुक से उनको याद दिलाते हैं तो कहते हैं हाँ मैंने सुना है, लेकिन तवज्जो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है अल्लाह आलम, नहीं मालूम। बड़े अफसोस की बात यह है कि अभी देखिए बकरीद गई और आपने देखा कि किसी बकरे के खाल पर मोहम्मद लिखा हुआ या अल्लाह लिखा हुआ होता है, तो उसकी कीमत जो है लाखों में गई। जाहिर सी बात है कि ऐसा जो बकरा है बड़ा कीमती होता है और लोगों ने लाखों रुपए दिए। अब जिसके दिल में कुरान बसा हुआ हो और जिसके दिल में कुरान समाया हुआ हो, कुरान की एक एक आयत उसके दिल में हो, तो उसकी कीमत का कोई मोल लगा सकता है? तो बड़े अफसोस की बात है कि बकरे के लिए हम लोगों ने, जानवर के लिए इतने पैसे दे दिए कि सिर्फ उसके जो है खाल पर मोहम्मद या अल्लाह लिखा हो, उसकी कीमत बढ़ गई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो यह बच्ची है जो 4-5 महीने से जूझ रही है अपने इलाज के लिए, और जिसका इलाज कराने के लिए हम लोग दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से दिल्ली बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जा रही है। अब इसको क्या कहा जाए? आप शुरू से एंड तक सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ग्रुप है, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसमें मैं हर एक चीज़ को तफसील से डालता हूँ, कितना ख़र्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, सब चीज़ डालता हूँ। मेरे दोस्त अहबाब जितने उसमें हैं, सुन्नी भाई, सब सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं सोच के हैरान हूँ कि हम लोग इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे। आज हमारे आलिमों की हालत क्या हो रही है, हमारे आलिमों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के कानों पे जू तक नहीं रह रही। हम लोग सिर्फ एक कमेंट कर देते हैं, उसके बाद बस ख़त्म। तो भाइयों, आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि बच्ची जिसको कीमो चढ़ रहा है, जिसका इलाज चल रहा है, अभी इसका इलाज मुकम्मल हुआ नहीं है और पैसों की बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों से गुजारिश है, ये QR कोड डाला जा रहा है, इसमें ताउन करें, और जिस भाई को तहकीक करनी हो, जानकारी लेनी हो, वो मेरे नंबर पे कॉल करें 9958618727। मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे बात करें, मुझसे तहकीक करें, मुझसे सारी वजाहत कर ले, उसके बाद अपना पैसा ताउन करें। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वहाबी, देवबंदी, शिया, राफजियों को ये QR कोड ना भेजिएगा, हमें उनके पैसों की ज़रूरत नहीं। और इस डोनेशन में आप ज़कात भी दे सकते हैं, अगर कोई भाई एडवांस में ज़कात निकालना चाहे वो भी दे सकता है, सदका भी दे सकता है। बस मेरा कहना ये है कि जिस बकरे की खाल पर अगर मोहम्मद लिखा हुआ हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस आलिमा के दिल पे 12 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं, इसकी कीमत क्या होगी आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और क्या हमें बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है? इसका अफसोस है और बहुत अफसोस रहेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर एक भाई 5,000, 10,000, 20,000 अपने हैसियत के मुताबिक ताउन करे तो उसके क्या माल में कमी आएगी? नहीं। हालांकि जब हम बकरा ख़रीदते हैं, जो बकरा लाखों में चला जाता है, उसकी कुर्बानी करती है तो हमारे मालों में इजाफ़ा होता है, कम नहीं होता। तो हम क्या ऐसी बच्ची को ताउन करेंगे तो क्या हमारा माल कम होगा? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आपका एतमाद अल्लाह पर नहीं है, उसके रसूल पर नहीं है, तो ईमान में कमी है। तो ईमान को मजबूत करें और इस बच्ची के ताउन के लिए आगे आएँ।
بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور جمشید علی قادری کو کال کریں، فون کریں، بات کریں، اس کے بعد اپنا قیمتی وقت دیں اور اپنے حیثیت کے مطابق تعاون کریں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے منع کر دیا، اس کی وجہ تلاش کرنا پڑے گا نا. ہاں تو بخاری کی حدیث ہے نا، امی عائشہ کے پاس، امی عائشہ، ہاں میں بتا رہا ہوں نا، امی عائشہ کے پاس جب کچھ عورتیں گئیں اور آپ نے شکایت کی، اس کی شرح بھی پڑھ لیجئے گا، آپ نے شکایت کی کہ عمر کون ہوتے ہیں ہمیں مسجد میں روکنے والے، جبکہ حضور کے زمانے سے ہم لوگ آ رہے ہیں. تو حضرت امی عائشہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسی نوبت آئی تھی، تو اس دور میں بھی عورتوں کا مسجد میں آنا بند ہو گیا تھا، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ایسا منظر پیش آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیتے. جی جی جی. تو اس وقت جو فتنہ اٹھا تھا عورتوں کے تعلق سے حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو حضرت عمر فاروق نے اعلانیہ منع کر دیا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی عورتیں مسجد میں نہ آئیں، حضرت علی کی خلافت میں بھی نہ آئیں، اور یہاں تک آج تک نہ آئی، آج تک نہ آئی. آج تک نہیں. تو اگر کسی کا قول آپ کے پاس ہے تو بتا دیجئے. جی میں نے تو ایسا کہا نہیں، لیکن ایک بات آپ کفر کی جو بات کی ہے تو آپ سورہ نحل کی 106 نمبر آیت پڑھیے. میں نے آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لیا، آپ نے جو کہا کہ اجماع سے مانیں گے، میں نے ایکسپٹ کر لیا، کیونکہ اسی کو تقلید کہتے ہیں. اجماع کو ماننا، مسئلے مسائل کو ماننا، کس سے؟ فقہا سے، کس سے؟ ائمہ سے، مجدد سے، محدث سے، کسی ایک پر اعتماد کرنا، اسی کو تقلید کہتے ہیں مسئلے مسائل میں. اور عورت کا مسجد میں نہ جانا یہ مسئلہ ہے. تو ہم نے جب اپنے امام ابو حنیفہ پر اعتماد کیا تو یہی قول تو سب کا ہے. تو آپ اجماع کو کیوں نہیں مانتے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے بس. نہیں میں اجماع کو مانتا ہوں. تو آپ نے پھر وائس کیوں بھیجی کہ عورتوں کو مسجد میں عیدگاہ میں لے جانے کی اجازت اللہ کے رسول نے دی؟ اس دور میں آپ کو بتاؤں، اس دور میں دور جہالت تھا. جی میں بھیجا نہیں، آپ کسی اور اسلم نے بھیجا ہوگا، میں تو بھیجا نہیں. آپ کا ہی وائس ہے. سنیے میری بات. اب میں پہلی چیز آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں جب اللہ کے رسول نے عورتوں کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت دی تھی، وہ دور جہالت تھا. اس دور میں اسلام پھیلایا جا رہا تھا، اسی لیے خطبہ سننا، اگر حیض شدہ عورت ہے تو اس کو خطبہ سننا کمپلسری کیا. خطبہ اس لیے سننا کمپلسری کیا کہ خطبے میں وہ ساری باتیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب حیض شدہ عورت کو بھی اللہ کے رسول نے عیدگاہ سے باہر بیٹھنے کا حکم دیا تاکہ وہ سنے. ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں حضرت شراب بھی جائز تھی. اس دور میں بہت ساری ایسی چیزیں جائز تھی جو بعد میں منع کی، جیسے قبروں پر جانا منع تھا اس دور میں، جب میں یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ پہلے میں نے تم کو قبر پہ جانے سے منع کیا، اب اجازت دیتا ہوں. تو پہلے والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے نا. تو اب دوسری حدیث پر عمل ہوگا. اسی طریقے سے جب فاروق اعظم نے اعلان کر دیا تو پھر یہ حدیث منقطع ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں ہوگا. فاروق اعظم کے قول پر عمل ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اہل سنت والجماعت وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا. بالکل صحیح بات کی آپ نے. وہ ما انا علیہ وصحابی. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ جو اہل حدیث کے مسلک کے جو اتنے امام ابھی گھوم رہے، جنہوں نے یوٹیوب پر بھی دنیا بھر کی تقریریں ڈالی ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جائیے، اور اس پر پاپلیٹ بھی چھپوایا ہے عیدگاہ لے جائیے، تو پھر یہ اجماع کو چھوڑ کے یہ اہل حدیث کی جماعت جتنی پوری ہے یہ گمراہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو بتا دیجیے بس. بے شک گمراہ ہوئی. تو محترم سنیے میری بات سنیے آپ. 13 چیزوں میں انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا کس کے کہنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے رکھا، صحابہ کرام کے کہنے سے رکھا، یا قرآن سے رکھا؟ مولانا بٹالوی کے کہنے سے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے بھی نہیں رکھا، صحابہ کرام کے کہنے سے بھی نہیں رکھا، قرآن کے کہنے سے بھی نہیں رکھا. بس اپنے تقلید کر رکھا نام اہل حدیث، جبکہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ تمہارا نام مسلم رکھا ہے.
तो हजरत आप किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? जी मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। हजरत आप देखिए, आपने हक बात कही है, लेकिन हालांकि आप भी अहले हदीसी हैं, मुझे पता लगा, लेकिन आपने हक बात कही है। नहीं, मैं अहले हदीस नहीं हूँ भाई। तो हजरत फिर नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं आप? नमाज पढ़ता हूँ, यहाँ तबलीग जमात की मस्जिद है, उनके पीछे पढ़ता हूँ नमाज। तबलीगी जमात के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ भी तबलीगी जमात का जो इमाम है वो दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा हुआ है। जी। तो फिर दारुल उलूम देवबंद के ऊपर आपका एतमाद है, इसीलिए आप उनके पीछे नमाज पढ़ते, क्योंकि इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का माना है उस पर पूरा एतमाद करना। नहीं ना, देखिए जहाँ मुझे वक्त मिला वहीं पे नमाज पढ़ता हूँ मैं, जो भी इमाम रहे। हजरत आप आलिम है माशाल्लाह से। अच्छा एक बात बताइए, ये नियत कहाँ बांधते हैं आप? सीने पे? नहीं, नाक के नीचे। नाक के नीचे बांधते हैं। तो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे को वो अच्छा लगता है, ऐसा है, उसमें इखलास लगता है, उसमें तवाज़ो लगता है, उसमें खुशबू लगता है, उसमें झुकाव लगता है। अच्छा। तो मसला ये है कि मतलब पूरे पक्के वाले अहले हदीस नहीं है शायद आप? जी मैं अहले हदीस से नफरत करता हूँ भाई। अच्छा, ये तो सही, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, वो क्या कहते हैं, अल्लाह अर्श पे है। हाँ, वो कहते हैं कि अल्लाह अर्श पे है जी। और फिर ये देवबंद भी कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है। देवबंद कहते हैं अल्लाह हर जगह है। अच्छा, अब बरेलवी हजरात क्या कहते हैं? नहीं, वो मुझे पता नहीं। अच्छा। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैंने उनसे कहा, अल्लाह ने अपने आप को कुरान में जहाँ जहाँ फरमाया है अल्लाह वहाँ बेशक है। तो मैंने उनसे दलील मांगी कि भाई अल्लाह सिर्फ अर्श पर है, तो दलील दो। तो वो कह रहे हैं कि इमाम मालिक का कौल है कि अल्लाह जाती एतबार से अर्श पर है और इल्मी एतबार से हर जगह है। अब वो दोनों की दलील ऐसी है। मैं बोला इमाम मालिक की दलील नहीं चलती, मैं कुरान की दलील देता हूँ। तो बोले लाओ कुरान की दलील। तो मैं बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को बोले, अल्लाह ताला हुक्म दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको बोलो कि मैं उनके करीब हूँ। भाई हमको कोई पूछा तो उनको बताना है कि अल्लाह करीब है। और फिर बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल हूँ। अच्छा, तो इस पर अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मौक़िफ़ है? उनका ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, उनका तर्जुमा, उनका ईमान। अच्छा। हाँ, वो बोलते हैं कि सारे जिन्न और इंसान मिलकर, फरिश्ते मिलकर उस दरख्त का पत्ता हिला नहीं सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहे। तो हजरत आप माशाल्लाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को मानते हैं, पढ़ते हैं, तो नमाज इन देवबंदियों के पीछे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का कुफ्र का फतवा है इनके ऊपर। जी वो कुछ तो भी बात है, तहकीक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी नहीं मिला, आप भी नहीं मिले, मैं बाद वाले लोगों ने कुछ लिखा होगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल माले गनीमत तकसीम कर रहे थे बदर के मैदान का, तो एक शख्स आपकी बारगाह में आया और कहा कि अदल से काम लो या मोहम्मद। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार खींची तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया और कहा कि इस शख्स से एक ऐसी जमात पैदा होगी जो इतनी नमाजें पढ़ेगी कि तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी, लेकिन वो ऐसे खारिज होंगे इस्लाम से जैसे तीर शिकार से। तो अब अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों फरमाया? क्योंकि उसने जो जुमले इस्तेमाल किए थे कि अदल से काम लो या मोहम्मद, मतलब हुजूर की शान में अदना सी गुस्ताखी, मतलब गुस्ताखी चाहे अदना सी हो या बड़ी हो, गुस्ताखी गुस्ताखी है। मेरे नबी की शान में किसी ने भी गुस्ताखी की, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, गुस्ताखी गुस्ताखी है। बेशक। उसके बाद कुरान के अंदर जो उतुल्लिम बाद ज़ालिकल ज़नीम आया कि अल्लाह ने उसके 10 ऐब बयान किए
मुगीरा हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य कलम में हाँ, बयान हाँ। किया ना। तो अब उसने क्या किया था, हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने उसके खोल के ऐप बयान कर दिए और आखिरी बिल्कुल। ऐप बयान कर दिया कि इसकी असल में भी खता है। ठीक है, बेशक बेशक तो बेशक, कुरान और बात है। हदीस, हाँ, कुरान और हदीस की नस्से कतई से ये साबित हुआ कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, चाहे वो मक्के में हज के दौरान भी मर जाए तो भी जहन्नमी है। तो अब देखिए, आप अगर पढ़ेंगे देवबंदी की किताब हिफ्जुल ईमान, जी मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं नमाज तो पढ़ रहे हैं ना उनके पीछे आप? फिर कहाँ पढ़े बोलिए नमाज? मैं आप बरेली की मस्जिद में भी नमाज पढ़ता हूँ। नहीं तो मैं देखिए, मेरा एक मैं आपको मशवरा, अब हमारे शहर में मस्जिद नहीं है, बहुत कम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको मशवरा दूँ, उसको सुन लीजिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि याद रखो कि मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों के खजाने अता किए, तो उसमें मुनाफिकों ने हुजूर का मजाक उड़ाया कि हम बैठे हैं मुनाफिक हमारे बारे में तो उनको पता नहीं, बात करते हैं हौज़े कौसर की। तो एक सहाबी ने सुना और वो गए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, वो सारा माजरा बताया। तो फारूक आजम दौड़े दौड़े आए हुजूर की बारगाह में और फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो मुनाफिक है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर मैं जानता हूँ ये मुनाफिक है, लेकिन अभी अल्लाह का हुक्म आया नहीं है। तो फिर वही नाजिल हुई, ए नबी, आज तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया कि अच्छों को गंदों से अलग कर दो। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया, उन मुनाफिकों को मस्जिद से दाढ़ी पकड़ पकड़ के निकाला गया, जिसमें से औरतें भी शामिल थी, और अल्लाह के रसूल ने उनकी वल्दियत भी बताया और उनको भी बताया, नाम भी बताया, उनकी वल्दियत भी बताई। जी जी जी। उसके बाद इन लोगों ने मस्जिद जर्रार बनाई। हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने वहां से गुजर हुआ तो देखा ये मस्जिद बनी है, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बुलाया और उस मस्जिद को आग लगवाई। हाँ। नेस्तो नाबूद कर दिया। तो पता ये लगा कि अगर कोई नबी का गुस्ताख हो या उसको मानने वाला हो, अगर वो मस्जिद भी बनाए तो वो मस्जिद भी शरीयत के खिलाफ है, ना काबिले बर्दाश्त है। जी जी। अब मुझे आप बताइए कि उस जगह पर सहाबा की पूरी जिंदगी में मस्जिद दोबारा नहीं बनाई गई, क्योंकि उस जगह पर अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी थी। उसके बाद ताबई की जिंदगी में नहीं बनी, तबे ताबई की जिंदगी में नहीं बनी, लेकिन आज इन अहले हदीसों ने वहाँ मस्जिद बना दी, उसका नाम रखा है मस्जिद नूर। अच्छा। तो अगर आप वहाँ जाएंगे मस्जिद नूर के, जब हाजी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मस्जिद नूर की जियारत करके जाओ। हरगिज़ नहीं जाऊंगा मैं। तो नहीं, अभी आपको पता लग गया तो आप नहीं जाएंगे। अगर आपको पता नहीं लगता तो आप जाकर के वहाँ नमाज पढ़ लेते। नहीं नहीं, मैं पता करता भाई। वहाँ किससे पता करते आप? मैं कुरान से पता करता, वो कहाँ है मस्जिद ज़रारा, जो जगह कहाँ है। देखिए, यही तो मैंने कहा ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आप जो है पता करते तो फिर आप नहीं जाते। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप पता क्यों नहीं कर रहे हैं देवबंदी वहाबियों के बारे में कि ये लोग हुजूर के गुस्ताख कैसे, आप इनके पीछे क्यों जा रहे हैं बिना पता किए? जी मैं कहीं भी, अब मैं नमाज कहाँ पढ़ूँ भाई? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुनिए आप। जी मैं नमाज कहाँ पढ़ूँ? आप बताइए, मैं नमाज कहाँ पढ़ूँ? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप सही अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़िए सिर्फ। दूसरी बात सुनिए ना, दूसरी बात, अगर बिलाशुबा आपको मस्जिद नहीं मिलती या दूर है या आपके घर से दूर है तो अपने घर में आपके लिए बेहतर है आप नमाज पढ़िए। उसके बाद अगर आप जुमे में, मस्जिद इतनी दूर है सुन्नी की कि आपको जाने में तकलीफ होगी, दुश्वारी होगी और आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो जुम्मा आपके ऊपर फर्ज है ही नहीं, आप ज़ोहर पढ़िए। हाँ ठीक है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि हमें अल्लाह के रसूल ने इल्म सीखने का फर्ज बताया है, हर मुसलमान औरत और मर्द पर इल्म सीखना फर्ज है। बेशक। तो अल्लाह के रसूल ने जब हमें ये बता दिया कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। जी। तो अब हमें ये देखना है कि ये 72 में है कौन। तो हमें ये देखना है कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे
اور اس کے پیچھے اگر ہم چلتے ہیں اور حالانکہ ہم نے گستاخی نہیں کی پھر بھی ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو بھی ہم جہنم میں جائیں گے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, احمد قادیان نے, ہاں بالکل, نوز باللہ. تو آج کی تاریخ میں اس کے مسلک کے عالم گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں گھوم رہے ہیں, ہمارے یہاں سے مار کر بھگے نا ان کو. ہاں سنیے نا, گھوم رہے ہیں وہ. تو اب اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھائی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, میں نہیں کرتا لیکن میں اس کو مانتا ہوں اور میں عالم ہوں, میرے پیچھے نماز پڑھو, تو آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. تو جو شخص یہ کہے آپ کو کہ جیسا علم حضور کا ہے اس میں حضور ہی کی کیا خاصیت ہے, ایسا علم تو جانور کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, مجنوں کو بھی ہے, جی, تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں, میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو آپ وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیوبندیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضور کی شان میں گستاخی کی, اہل حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضور کی شان میں گستاخی کی. ابن عبد الوہاب نجدی نے یہ لکھا ہے, کتاب کا نام ہے توحید, کہ حضور کا جو روزہ مبارک ہے نا وہ بتوں میں ایک بڑا بت ہے, استغفر اللہ. تو اسی کو یہ مان کر کے اہل حدیث بنے ہیں. اور اس نے کیا کیا, جنت البقیع میں ساری روزے مبارک کو توڑ دیا, صحابہ کے بلڈوزر چلا دیا. اور ان کے مفتیوں نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو روزہ مبارک ہے نا اس کو بھی توڑا جائے. تو جب مسلمان کی للکار اٹھی, ایمان والے جاگے, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. کیا قتل, واجب القتل ہے وہ انسان. تو آپ سے میری گزارش ہے محترم, دیکھیے آپ کی عمر بہت زیادہ ہے, میں آپ کے بچے کے برابر ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کیسے جانا کہ میری عمر بہت زیادہ ہے؟ آپ کی آواز سے لگ رہا ہے. ماشاء اللہ. جی جی, میں آپ کی عمر بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے معذرت میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو اہل حدیث بنا بیٹھا, کسی نے ایک نمبر دیا تھا, ہو سکتا ہے غلط نمبر دے دیا مجھ کو, میں معذرت خواہ ہوں. اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا, لیکن آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ساتھ محشر میں ایک جگہ کھڑا کرے, تو اس کے لیے آپ کو اپنے اس بچے سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد دیوبندی, وہابی, شیعہ, رافضی, قادیانی, بد مذہب کے پیچھے نہ نماز پڑھیں گے, نہ ان کے ساتھ کلام کریں گے, سلام کلام بھی نہیں کرنا ہے آپ کو, اور نہ ہی ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا ہے. ہاں, تو یہ وعدہ کیجیے آج انشاءاللہ, آپ ہم سے یہ وعدہ کیجیے انشاءاللہ. آج کے بعد اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر, میں انجانے میں ان کے پیچھے چلا گیا. آج کے بعد میں ان بد مذہب میں نہ بیٹھوں گا, اٹھوں گا, نہ ان کے ساتھ سلام کلام کروں گا, نہ ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ یا ان کی شادیوں میں شامل ہونا. آپ کہاں سے, آپ کہاں سے؟ جی میں دہلی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام جمشید علی قادری ہے. اچھا, دہلی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا, وہ دوپہر میں وہی مطلب وہ ان کو فون کیا تھا, وہ کوئی شیخ بول کر تھے, تو انہوں نے نمبر دیا تھا, تو ان کے نمبر پہ کال کر کے میں بتایا تھا, تو شاید انہوں نے آپ کو نمبر دیا ہوگا. جو بھی محترم, میرے سے غلطی ہوئی کہ میں آپ کو معاذ اللہ علیہ حدیث سمجھ بیٹھا آج کی تاریخ کا, تو میرے سے یہ میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. بس اس میں ایک کام یہ ہو گیا اچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا نمبر اس لیے عنایت کروایا کہ تاکہ میں آپ کا بچے جیسا, آپ کے بیٹے جیسا یا آپ پوتے جیسا سمجھ لیجئے, کہ میں آپ سے یہ وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ جو ہے الحمدللہ جتنی زندگی آپ کی بچی ہے آپ صحیح العقیدہ سنی حنفی بریلوی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ کے گزاریں گے انشاءاللہ. ضرور. بس اتنی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. اب اس کام سے آپ بالکل رجوع کر لیجئے, اور الحمدللہ اپنی نسلوں کو بچائیے, اپنے بچوں کو بچائیے, ان لوگوں کے پیچھے نہ بھیجیے. انشاءاللہ. اچھا, میری گاڑی چھوٹ جائے گی. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اجازت چاہتا ہوں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.